Now, just I sum up types of problems under regression analysis. First type is when all informations given in the problem itself, that means x bar, y bar, standard deviation of x and standard deviation of y r. R means Pearson's coefficient of correlation. When all these informations are given in the problem and it is asked to find out regression coefficient, regression equations and to estimate the value of x by giving the value of y or to estimate the value of y by giving the value of x, then we have to apply the indirect formula to find out regression coefficients. Here we come across two regression coefficients, that is x on y and y on x. Then when you come to regression equations, whether it is this type, means when all information is given, or ungrouped data or grouped data, under grouped data whether it is discrete series or continuous series. In all the cases, regression equations are the same. Regression equations, there we come across two regression equations. One is x on y, that is x minus x bar equals bxy into y minus y bar. Then y on x, y minus y bar equals byx into x minus x bar. Now, bxy means regression coefficient of x on y and byx regression coefficient of y on x. Here the formula will be changed in finding out regression coefficients. Here when all these informations are given, then how we have to take regression coefficients? Regression coefficients. First one here also, that is x on y, regression coefficient of x on y. Under that we denote it as bxy equals r into standard deviation of x divided by standard deviation of y, and byx equals r is same numerator into this. Numerator and denominators will be interchanged. Standard deviation of y divided by standard deviation of x. These are indirect formula. Okay. Now, we come across direct formula. Means here this indirect formula we apply when all these 5 informations are given in the problem to find out regression coefficients. Then when you come to direct formula, that means these informations will not be given in the problem. Instead, you will be given 2 variables. No frequencies, no class interval, just 2 variables will be given. Then in that case, bxy equals, here numerator is the same as of Pearson's coefficient of correlation under ungrouped data. Okay. Here it is under ungrouped data, that is n into sigma pq minus sigma p into sigma q divided by second part of Pearson's coefficient of correlation under ungrouped data without square root. That is what? N into sigma q square minus sigma q whole square. Okay. Next, byx equals, numerator is the same, n into sigma pq minus sigma p into sigma q divided by n into first part of denominator of Pearson's coefficient of correlation formula without square root. That is sigma p square minus sigma p whole square. Okay. Now, or bxy equals sigma pq divided by sigma q square.
and byx equals numerator is the same sigma pq divided by sigma p square. Here I have given two different formulas. Now it is known to you deviations may be taken either from assumed mean or from arithmetic mean. If any specific instruction is given, then you have to follow that. Otherwise it is left to your option. You may take from assumed mean or from arithmetic mean. If you take deviations from assumed mean, then to find out regression coefficients, then you have to apply this one. Otherwise, if you take deviation from arithmetic mean, that is x bar, then you have to apply this one. Okay, that is under ungrouped data. This one is under ungrouped data. Then direct formula, here in bracket take ungrouped data. Then when you come to grouped data, under grouped data, it is known to you there usually we take deviation from assumed mean only. That we take first one as assumed mean, or it is known to you any one of the values of variables in case of discrete series or mid value in case of continuous series may be taken as assumed mean. To avoid minus sign, if you want to avoid minus sign, then we take first one or least value among values of variable or mid values we take as assumed mean. In that case, bxy equals, here we take capital letter N, that is nothing but grand total or sigma f, into sigma f pq minus sigma f p into sigma fq divided by N into sigma fq square minus sigma fq whole square. Okay, then byx equals N into numerator is the same sigma fpq minus sigma fp into sigma fq divided by N into sigma fp square minus sigma fp whole square. That's all. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು, ವೈ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ವೈ ಎಷ್ಟು, ಆರ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ವೈನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಇದೇ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಆರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. BXY ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ X ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, BYX ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ Y ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ನೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ 1 by 1 ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BYX ಮೀನ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ Y ಆನ್ X ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ BXY ಆ್ಯಂಡ್ BYX. ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ X ಆನ್ Y ಆರ್ Y ಆನ್ X, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದೇ ಇದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. BXYಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್, BYXಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ನಾವು ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಏನು ನಮಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಾರ್. ಎನಿಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಾರ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೇಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು, ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನಿಂದನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂದನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಿಂದನೂ. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ವೈ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, 0.666 ಬಂತು, 0.333 ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ವೈ ಬಾರ್ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದಾಗ
If there is no specific instruction, in that case better you take from assume mean. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಇದು 2 ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಒನ್, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ BXY ಆ್ಯಂಡ್ BYXಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಫ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರು BXYಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, BYXಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದೇ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದು ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ BYXಗೆ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನಿಂದನೇ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ BXY ಮತ್ತು BYXಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಗೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BXY ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ದೆನ್ y ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ y ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BYX ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವೈ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, R equals ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ BXY ಇಂಟು BYX. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ BXY ಮತ್ತು BYX ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೆರಡರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ BXY ಆ್ಯಂಡ್ BYX ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ BXY ಇಂಟು BYX ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ CAR ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗಿವನ್ BXY equals 1.3936 and BYX equals 1.8329 and it may be as comment. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ the properties of regression coefficients. One of the properties of regression coefficient is that if one regression coefficient is more than 1, then the other one should be less than 1. Then you have to write here, it may be noted that if one regression coefficient is more than 1, then other should be less than 1. Therefore, there is something wrong with the given information. ಅಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ BXY ಆರ್ BYX ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Then another one may be given BXY equals minus 0.5633, BYX equals 0.6253. If it is given like this, then it is also asked comment. Here also, one of the properties of regression coefficient is that both the regression coefficients must be positive or vice versa, means negative. Both the regression coefficients must be having the same sign, means it may be either positive or negative. In the given information, one of the regression coefficients is negative and other one is positive. Therefore, there may be something wrong with the given information. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ coefficient is that both the regression coefficient should be having the same sign, either positive or negative. Here one of the regression coefficients is with negative sign, means negative, and other one is positive. Therefore, there is something wrong with the given information. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ A, B ಆ್ಯಂಡ್ C ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ವಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ B ಆ್ಯಂಡ್ C ಆರ್ A ಆ್ಯಂಡ್ C ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು, ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಅದು
ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ರೋಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ರೋ ಇದ್ದರೆ ಗಿವನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ 5ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ರೋ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ +6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ರೋಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ರೋನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 2-way ಟೇಬಲ್ಗೆ. ಆದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಬೋವ್ ಬರೋದೆಲ್ಲವೂ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಫಸ್ಟ್ 1 0, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 0, ಎಬೋವ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 2 3 4 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಿ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2-way ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ P2, PQ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಆದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.